تصور کریں اس دور کا جب دنیا بالکل نئی تھی، انسان جانوروں کی کھالیں پہنتا تھا اور غاروں یا کچی جھونپڑیوں میں زندگی گزارتا تھا۔ زندگی صرف شکار اور بقا کا نام تھی، لیکن پھر اللہ نے ایک ایسا انسان بھیجا جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ پہلا انسان جس نے اپنے ہاتھ سے قلم پکڑا اور لکھنا شروع کیا، جس نے انسان کو کھالوں سے نکال کر کپڑا بننا اور سوئی سے سینا سکھایا، وہ تھے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ مگر ادریس صرف ایک موجد نہیں تھے، وہ ایک جنگجو بھی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب قابیل کی اولاد پہاڑوں سے اتر کر میدانوں میں آ چکی تھی اور دنیا میں پہلی بار شراب، جوا اور بے حیائی نے جنم لیا تھا۔ ادریس علیہ السلام تن تنہا اس ظالم اور بگڑی ہوئی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قلم کے ساتھ ساتھ تلوار بھی اٹھائی۔ جب انہوں نے حق کی آواز بلند کی تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیسا انعام دیا؟ اللہ نے موت سے پہلے ہی انہیں آسمانوں کی بلندی پر اٹھا لیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس دور میں جب انسان نے پہلی بار لکھنا سیکھا اور پہلی بار حق کے لیے جنگ لڑی۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، مگر ان کی زندگی اب بھی جنگلوں اور غاروں تک محدود تھی۔ ان کا لباس کچی کھالیں ہوتی تھیں جو سخت، بدبودار اور چبھنے والی ہوتی تھیں۔ انسان کے پاس نہ علم تھا نہ ہی کوئی ہنر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پسماندگی اور جہالت سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں پر رہنے والی اس قوم میں ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ادریس کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن وہ کثرت سے اللہ کی کتابیں پڑھتے اور سکھاتے تھے، اس لیے انہیں ادریس، درس دینے والا، کہا گیا۔ اللہ نے انہیں وہ علم دیا جو اس سے پہلے کسی انسان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار سرکنڈے کو کاٹ کر قلم بنایا اور پھر سیاہی بنا کر جانوروں کی سوکھی ہوئی کھالوں پر اللہ کے صحیفے لکھنا شروع کیے۔ انسان نے پہلی بار اپنے خیالات اور اللہ کے احکامات کو محفوظ کرنا سیکھا۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے استاد بن گئے۔ علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانیت کو ایک اور عظیم تحفہ دیا۔ انہوں نے پودوں کے ریشوں اور اون کو کاٹ کر دھاگا بنایا اور جانوروں کی ہڈی کو تراش کر دنیا کی پہلی سوئی ایجاد کی۔ مستند روایات کے مطابق ادریس علیہ السلام جب بھی سوئی سے کپڑے کا ٹانکا لگاتے تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر سبحان اللہ ہوتا تھا۔ ان کے سلے ہوئے کپڑوں نے انسان کو کھالوں کی بدبو اور چبھن سے آزاد کر دیا اور انسانیت کو ایک نیا وقار بخشا۔ ادریس علیہ السلام کی قوم پہاڑوں پر امن، علم اور اللہ کی عبادت میں مگن تھی، مگر پہاڑوں کے نیچے نشیبی وادیوں میں ایک الگ ہی دنیا بس رہی تھی۔ وادی میں قابیل کی اولاد آباد تھی۔ وہ لوگ محنت کے بجائے لوٹ مار اور عبادت کے بجائے خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ مستند اسلامی تاریخ ابن کثیر کے مطابق شیطان ابلیس ایک انسانی شکل میں اس وادی میں آیا تاکہ انسانوں کو مکمل تباہ کر سکے۔ اس نے بانسری اور ڈھول جیسے موسیقی کے آلات بنائے اور ان ظالموں کو ایک نیا مشغلہ دیا۔ وادی میں پہلی بار آگ کے گرد ناچ گانا، شراب نوشی اور مردوں اور عورتوں کا بے حیائی سے ملنا شروع ہوا۔ موسیقی اور ڈھول کی یہ تیز آوازیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے لگیں، جہاں ادریس کی نیک قوم آباد تھی۔ شیطان کا جال کامیاب ہو رہا تھا۔ پہاڑ کے کچھ نوجوان تجسس کا شکار ہو کر چھپتے چھپاتے وادی کی طرف اترنے لگے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قابیل کی قوم کا یہ فتنہ ان کے پاکیزہ لوگوں کو برباد کر رہا ہے تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف قلم سے کام نہیں چلے گا، اب باطل کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو نوجوان وادی کی طرف گئے تھے، جب وہ واپس پہاڑ پر لوٹے تو وہ بدل چکے تھے۔ ان کے چہروں سے نور اور حیا ختم ہو چکی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ قابیل کی قوم کا زہر ان کی پاکیزہ بستی میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوری قوم کو جمع کیا اور ایک انتہائی پرجلال خطبہ دیا۔ اے آدم کے بیٹو، اس وادی کے لوگوں سے دور رہو، وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ ادریس نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور حکم دیا کہ کوئی بھی اس لکیر کو پار کر کے نیچے نہیں جائے گا۔
मगर काबिल की औलाद अब सिर्फ अपनी वादी तक महदूद न रही। जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के लोग उनके पास नहीं आ रहे तो वो खुद ऊपर चढ़ आए। उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम की पुरअमन बस्ती पर हमले शुरू कर दिए। वो उनकी बकरियां लूट लेते और औरतों को तंग करते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब सिर्फ कलम और नसीहत से काम नहीं चलेगा। जालिम की जबान सिर्फ ताकत की होती है। तारीख इंसानी में पहली बार अल्लाह की तरफ से जुल्म के खिलाफ जिहाद यानी मुसल्लह जंग का हुक्म नाजिल हुआ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने हमें इन जालिमों को रोकने का हुक्म दिया है। आज से हम हथियार उठाएंगे। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम जानते थे कि लकड़ी और पत्थर के हथियार काफी नहीं होंगे। उन्होंने दुनिया में पहली बार पहाड़ों से लोहा निकाला। उन्होंने आग की पहली बड़ी भट्टी बनाई और लोहे को पिघलाकर उसे ढालना शुरू किया। तारीख इंसानी की वो पहली तलवार या भारी खंजर जब आग से निकली तो उसकी चमक ने अंधेरे को चीर कर रख दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने हथियार बनाए। जब उन्होंने वो खाम लेकिन तेज लोहे की तलवार उठाई तो जालिमों के जवाल का वक्त शुरू हो गया। सिर्फ हथियार ही नहीं, तारीख बताती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने जंग के लिए घोड़ों को सुधाया और उन पर सवारी की। इससे पहले घोड़े सिर्फ जंगलों में घूमते थे। उन्होंने उन पर ज़ैन रखी और दुनिया का पहला रिसाला तैयार किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ईजाद करदा सुई और धागे से चमड़े और मोटे कपड़े को सीकर पहली ज़िरह बनाई ताकि उनके साथी तीरों और पत्थरों से महफूज रहें। वो एक उस्ताद से अब एक अजीम सिपाह सालार बन चुके थे। उनके पीछे अल्लाह के नेक बंदों की एक मुनज़्ज़म फौज खड़ी थी। दूसरी तरफ वादी के लोग अपने गुरूर और नशे में बदमस्त थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि पहाड़ों पर मौत उनका इंतजार कर रही है। फिर वो दिन आ गया जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को वादी की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। तारीख की पहली मुनज़्ज़म फौज पहाड़ से नीचे उतरी। काबिल की औलाद ने जब इस हैबतनाक मंजर को देखा तो उनके हाथ से शराब के प्याले गिर गए। सच्चाई और बातई का पहला और सबसे बड़ा टकराव शुरू होने वाला था। वादी के जालिमों ने जब पहली बार घोड़ों पर सवार एक मुनज़्ज़म फौज और चमकते लोहे के हथियार देखे तो उन पर मौत की हैबत तारी हो गई। ये तारीख इंसानी की पहली जंग जिहाद थी। इदरीस अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और लोहे की तलवारों के सामने जालिमों के लकड़ी के डंडे रेत की दीवार साबित हुए। बातिल का गुरूर खाक में मिल गया। काबिल की बिगड़ी हुई औलाद या तो मारी गई या उन्हें कैदी बनाकर उनका फितना हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने वादी से शराब के मटके, जुए के अड्डे और बेहयाई के तमाम अड्डे तबाह कर दिए और जमीन को दोबारा पाक कर दिया। अमन कायम होने के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना रुख दोबारा इल्म और अल्लाह की इबादत की तरफ मोड़ लिया। वो तारीख के पहले इंसान थे जिन्होंने आसमान के सितारों और सैयारों की गर्दिश का बगौर मुतालिया किया। उन्होंने सितारों की मदद से महीनों, सालों और मौसमों का हिसाब लगाना सिखाया ताकि लोग वक्त को पहचान सकें। इल्म के साथ साथ उनकी इबादत का ये आलम था कि वो दिन में रोजे रखते और रात भर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहते। उनके नेक आमाल का वजन इतना ज्यादा था कि रिवायात के मुताबिक उस वक्त जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों के आमाल एक तरफ और अकेले इदरीस अलैहिस्सलाम के आमाल एक तरफ थे। उनकी इस बेमिसाल इबादत पर आसमान के फरिश्ते भी रिश्क करते थे और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो हर इंसान की सोच से बालातर है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। अल्लाह ने मौत का जायका चखने से पहले ही अपने इस सच्चे नबी और पहले उस्ताद को आसमानों की बुलंदियों चौथे आसमान पर उठा लिया। जमीन पर उनकी छोड़ी हुई सुई, उनका कलम और उनकी तलवार इंसानियत के लिए एक ऐसी विरासत बन गई जिसने तहजीब की बुनियाद रखी। हजरत अदरेस चले गए मगर इंसान को सिखा गए कि जब बातिल हद से बढ़ जाए तो कलम और तलवार दोनों का इस्तेमाल फर्ज हो जाता है। अगर आपको तारीख़ इस्लाम की ये मुस्तनद वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर बताएं कि आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौन सी ईजाद सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी, कलम, सुई या तलवार। तब तक के लिए हक के रास्ते पर चलते रहें। अल्लाह हाफिज।